We are studying in social sector two important services which are expected to be studied and discussed. Number one is education and another is health. And number of issues relating to education that I have tried to cover so far as the previous lectures is concerned. Now, one of the very important issues relating to education that is remained to discuss, and that is financing education. That is financing education. In financing education, what are the sources of finance? The sources of finance or financing of education at global level, at national level, in India, how it is being done, how it is being carried out. And the issues relating to expenditure which is being incurred on providing education in general and higher education in particular. These are the things which are expected to be studied, expected to be discussed so far as today's lecture is concerned. आपण सार्वजनिक क्षेत्र यामध्ये दोन सेवांचा प्रामुख्याने विचार आपण करत आहोत. त्यातली पहिली सामाजिक सेवा म्हणजे शिक्षण आणि शिक्षणाच्या संदर्भातले अनेक घटक आणि अनेक पैलू, अनेक आव्हानं, अनेक इश्यूज अँड प्रॉब्लेम्स याचा विचार आपण करण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. आणि त्यातलाच एक महत्वाचा घटक, एक महत्वाची बाब म्हणजे शिक्षणाला केला जाणारा वित्त पुरवठा किंवा पैशाचा पुरवठा. आता आपण शिक्षणाचा विचार करत असताना शिक्षण ऍज अ होल आणि त्याचबरोबर उच्च शिक्षण असाही करू शकतो. मात्र आपल्या या एकूण चर्चेमध्ये उच्च शिक्षणावरती भर असेल, उच्च शिक्षणावरती आपण अधिक महत्व देणार आहोत. या अनुषंगानं याचाही विचार आपल्याला करणं अपेक्षित आहे, अभिप्रेरित आहे. I will share my presentation and then I will explain about financing education. And this financing education, not only in India, but also across the countries in the globe. Also across the countries in globe. So today we are discussing financing of education with our emphasis on higher education. Higher education. Is slide visible? Yes, sir. Okay. While talking about financing of education in general and higher education in particular, its theoretical base is human capital theory. Human capital theory. That is, education plays a very important role in human capital development. In human capital development. And it is because of that theoretical background, there is a need for financing education in general and higher education in particular. And the classical economists like Schulze, Kicker, Bloch, Wikistra, they have contributed to the human capital approach to education or theory to education. And according to them, the birth of human capital theory was announced by Theodor Schulze in 1962. And he is of the opinion that, or other economists are also of the opinion that, investment in human beings, investment in education is investment in human being. And although I have mentioned that financing of education in general and higher education in particular, that we are discussing. When financing education is investment in human being, this investment in education or higher education can be of two categories: public investment and private investment. It can be public investment and private investment. That is investment by the government, public authorities and government representatives. And private means individuals, households, institutions, organizations.
their investment in education. Now, all of us know education has both cost as well as benefits. Already I have mentioned that our emphasis is on higher education. Our emphasis is on higher education. And it is therefore, this education or higher education has both cost as well as benefits. Cost comprise of direct cost and indirect cost. And direct cost is direct expenditure. And indirect cost is foregone earnings, loss of income. And benefits are measurable, non-measurable. Basically, non-measurable are externalities and spillover effects. They are known as spillover effects. Choice of jobs, working condition, etc. And therefore, it is said that education, expenditure in education or financing education is an investment. And if it is investment, it is private investment and social investment. And private investment is investment by individuals, families, institutions, organizations in education. And social investment means investment in education by government, public authorities, and government representatives. Now, when investment is there is private rate of return and social rate of return. And in private rate of return, cost borne by the students and benefits received. And when we deduct benefits, cost from benefits, what we get is known as private rate of return. So for a social rate of return is benefits minus cost, and that is the benefits received by the society and cost also incurred by the government. And this is private as well as public investment in education in general and higher education in particular. Now the question arises, why investment is to be undertaken in education? Why education is necessary in investment is necessary in education? Why investment is necessary in education, or it is to be carried out in education? And the reason is simple. The reason is that because education in general and higher education in particular is an instrument of economic growth. Already we have discussed initially. And this has been further discussed by Pushpauls and Woodhull. The relationship between education and productivity and economic growth has been the subject of research and analysis. This research is carried out. And the economists like Adam Smith and other classical economists, they are of the opinion that investment in human capital promotes economic growth. In the same manner, the economic analysis has been carried out relating to investment in education and growth in United States of America by Schultz, Baker, Denison, and number others. Education has also externalities and spillover effects. And these spillover effects comprise of socio-economic development such as poverty reduction, health improvement, agriculture development, cultural development, consumption behavior, democracy, and crime reduction. At the same time, education enables income redistribution, or it is affected by income distribution, and other spillover effects comprise of externality benefits for both individual as well as society, which are in positive nature, might be known as positive impact. And that impact may be on consumption expenditure also. And it is therefore, so far as the relationship between education and growth is, that education contributes to growth, it is found that the proportion of GNP devoted to education was initially just 2.3%,
Later it increased to 4.5%. And in 1984, the contributions of government rose from 11% or 12% to 16%. All countries prominently depending upon public funding for higher education. Public funding for higher education. And real per capita expenditure, but fell to 34%. Expenditure is incurred by private sector, public sector, benefits are received by individual society, and funding is from government as well as public sector as well as private sector. But the share of expenditure on an average has declined, or we may call it as a real per capita expenditure. Now, personal expenditure is undertaken, especially fees are there, some stationery is there, books are there, tuition fees are there, registration, examination fees are there. And financing of education by the government is justified on 3 grounds. 3 reasons are given: externalities and spillover effects or benefits, equity and equality of opportunity, and underinvestment in education might be there when only private investment, and that can lead to income inequalities. Now, talking about the sources of financing to education in general and higher education in particular, it is found that there are prominently 3 sources of, or 3 mechanisms or 3 sources of financing education in general and higher education in particular. Now, number 1 is public or government expenditure or subsidies. Public or government subsidies. Second is funding by private institutes, private sources. That is fees, consultancy, sale of services. These are the sources of private funding. And third is combination of government and public sources of financing. These are the 3 major sources through which financing is undertaken or financing is made to education in general and higher education in particular. Now, Al Awadh, who is in General Secretariat of Gulf countries, and he has given sources of financing into 5 categories of sources. One is government funding, another is private funding, third is mix of public and private funding, fourth is external funding, and fifth is own funding from internal sources. These are the 5 types of services or sources and investment in the education. Now, in the private and social cost, in private cost, basically expenditure incurred by the students, and in the direct expenditure, tuition fees paid by the students, and indirect expenses, that is cost of time spent.
In social cost, there is direct cost and indirect cost. Direct cost and indirect cost. And in the direct cost, the government actually spend from public revenue, public income, government income. And in indirect cost, that is sacrifice or loss of income. Sacrifice or loss of income because of participation in education. Because of participation in education. Participation in education. Now, this social cost comprises of direct cost and indirect cost. Now, what trend is there in financing education at globe, at international level or across the countries in the world? According to UNESCO, developed countries are spending on education initially 0.7% of GDP, which has increased to 2.1% of GDP, especially on higher education. On higher education. And Western European countries, they have spent 0.1% of GDP initially, which has increased to about 2% of GDP. And this is on higher education. Murphy and others have carried out a study, and they found that education positively affects, especially on wages, increase in wages. That is, when education is completed, education is done, it positively affects wages. That study was carried out by Murphy and Leary. This is what is expected to study. It was expected to be studied relating to financing education at global level. Financing education at global level. And now we are in a position to study financing education or financing of education or higher education in India. In India. बघा, आपण शिक्षणाशी संबंधित काही बाबींचा विचार, काही घटकांचा विचार आपण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि ते करत असताना आपण एक महत्त्वाचा घटकाचा अभ्यासतोय, आणि तो म्हणजे शिक्षणाला वित्त पुरवठा किंवा उच्च शिक्षणाला होणारा वित्त पुरवठा. शिक्षणाला होणारा वित्त पुरवठा किंवा उच्च शिक्षणाला केला जाणारा वित्त पुरवठा. आता शिक्षणाला वित्त पुरवठा का करायचा? आपण बघितलं की शिक्षण ही सामाजिक किंवा सार्वजनिक वस्तू किंवा सेवा आहे, आणि शिक्षणामुळे मानवी भांडवलाचा विकास होतो. आणि म्हणून मानवी भांडवल दृष्टिकोन अशा एक सिद्धांताचा आधार घेतला जातो, किंवा तशा प्रकारचा एक सिद्धांत आहे. आणि तो तशा प्रकारचा सिद्धांत हा त्याचा शिक्षणाला वित्त पुरवठा, कर्ज पुरवठा करण्याचा आधार मानला जातो. यामध्ये सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञ शुल्झ आहेत, किकर आहेत, ब्लॉग आहेत, विक्स्ट्रा आहेत. प्रामुख्यानं ही जी ह्युमन कॅपिटल थिअरी आहे, मानवी भांडवल सिद्धांत, हा शुल्झ यांनी मांडला. आणि त्याने असं सांगितलं की शिक्षणातली गुंतवणूक म्हणजे मानवी संसाधनातली, मानवी भांडवलातली गुंतवणूक आहे. आणि म्हणून शिक्षण गुंतवणूक म्हणजे मानवी संसाधन विकासातली गुंतवणूक आहे असं मानलं जातं. आता या गुंतवणुकीचं शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये किंवा उच्च शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा आपल्याला असं लक्षात असतं की ती गुंतवणूक सार्वजनिक असेल किंवा खाजगी असेल. कारण शिक्षणामध्ये खर्च असतो आणि लाभही मिळत असतो. खर्चामध्ये प्रत्यक्ष खर्च आणि अप्रत्यक्ष खर्च आहे.
आणि लाभामध्ये मोजता येणारे लाभ आहेत त्यांनी मोजता न येणारे लाभ सुद्धा आहेत. आता प्रत्यक्ष खर्चामध्ये प्रामुख्यानं सरकार जे अनुदान देतं, खर्च करतं, सबसिडी देतं, त्याचा समावेश होतो. आणि अप्रत्यक्ष खर्चामध्ये उत्पन्न आणि जो त्याग करावा लागतो, उत्पन्नाचा त्याग करावा लागतो आणि शुल्क द्यावं लागतं, याचा समावेश होतो. लाभामध्ये मोजता येणाऱ्या लाभामध्ये तुमचं उत्पन्न वाढू शकतं, त्यामुळं बचत वाढू शकते, खर्च वाढू शकतो, उपभोग वाढू शकतो. आणि बिगर मोजता येणाऱ्या लाभामध्ये ज्याला स्पिल ओव्हर इफेक्ट्स असं म्हटलं आपण म्हणतो त्याला, मग यामध्ये तुम्हाला काम निवडायचं स्वातंत्र्य राहतं, कामाच्या ठिकाणच्या परिस्थितीचा लाभ मिळतो, फायदा मिळतो, असे काही फायदे लाभ तुम्हाला मिळू शकतात. आणि म्हणूनच असं म्हटलं जातं की शिक्षण ही गुंतवणूक करण्याची सेवा आहे किंवा गुंतवणूक करण्यायोग्य सेवा आहे. आणि म्हणून ती जर गुंतवणूक करण्यायोग्य सेवा असेल तर मग त्यामध्ये पुन्हा खाजगी गुंतवणूक आणि सामाजिक गुंतवणूक याचा समावेश होतो. आता गुंतवणूक का केली जाते तर परतावा मिळेल म्हणून, रेट ऑफ रिटर्न मिळेल म्हणून. आणि आता मग खाजगी गुंतवणूक असू शकते आणि सार्वजनिक किंवा सामाजिक गुंतवणुकी असू शकते. खाजगी गुंतवणुकीमध्ये प्रामुख्याने हा जो परतावा दर आहे, तो परतावा दर म्हणजे लोकांना जो लाभ मिळतो, समजा पदवीधर झाल्यानंतर, तो त्यानं पदवीपर्यंत शिक्षण घेण्यासाठी केलेला खर्च जो आहे त्यातून वजा केला, जर जे शिल्लक राहतं त्याला आपण खाजगी परताव्याचा दर असं आपण म्हणतो. सामाजिक परताव्याचा दर म्हणजे काय? समाजाला फायदा होतो आणि सरकार तो खर्च करतो. या सरकारनं केलेल्या खर्चामधून समाजाला, समाजातल्या लोकांना मिळणारा जो फायदा आहे तो वजा केला तर जो जे मिळतं आपल्याला त्याला आपण सामाजिक परतावा दर, सोशल रेट ऑफ रिटर्न असं आपण म्हणतो. आता शिक्षण हे वृद्धीचं साधन आहे. प्रामुख्यानं उच्च शिक्षण हे वृद्धीचं प्रभावी साधन आहे. आपण सुरुवातीला त्याचा विचार किंवा अभ्यास केलेला आहे. आणि या दृष्टिकोनातून मग आपल्याला या संबंधीचं सैद्धांतिक विवेचन किंवा संशोधन पॅशपाऊल्स आणि वुडहॉल यांनी केलेलं आहे. त्यांनी असं म्हटलं की शिक्षणामुळे उत्पादकता वाढते, आर्थिक वृद्धी वाढते आणि त्यामुळं संशोधनाला आपण प्राधान्य किंवा महत्व द्यायला पाहिजे. ऍडम स्मिथ आणि इतर सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी सुद्धा सांगितलं की शिक्षणामध्ये गुंतवणूक केली की मानवी भांडवलामध्ये वृद्धी होते आणि मानवी भांडवलामध्ये वृद्धी झाली तर आर्थिक वृद्धी वाढण्यामध्ये, सुधारण्यासाठी त्याची मदत होते. म्हणजे शिक्षणातली गुंतवणूक ही ज्ञान आणि कौशल्यामधली गुंतवणूक आहे असं ऍडम स्मिथ आणि इतर सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी सांगितलेलं आहे. शिक्षणाचं विकासातलं योगदान यासंबंधीचं विवेचन अमेरिकेमध्ये शुल्ज, बेकर, डेनिसन आणि इतर अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि शिक्षणामध्ये डायरेक्ट लाभ मिळतात, थेट बेनिफिट मिळतातच, पण ज्याला आपण बाह्यता असं म्हणतो आणि स्पिल ओव्हर्स असं म्हणतो, ते सुद्धा लाभ या शिक्षणाचे मिळत असतात. या एक्सटर्नॅलिटीज म्हणजे बाह्यता आणि स्पिल ओव्हर परिणामांमध्ये सामाजिक आर्थिक विकास, यामध्ये गरिबी निर्मूलन, यामध्ये आरोग्य सुधारणा, शेती सुधारणा, सांस्कृतिक विकास, उपभोग वर्तनामध्ये बदल, लोकशाही मूल्यांची प्रगती किंवा जडणघडण आणि गुन्हेगारी नियंत्रण, गुन्हेगारी कमी होणं यांचा परिणाम, यांचा समावेश होतो. उत्पन्नामुळं, शिक्षणामुळे उत्पन्नाचं विभाजन पण सुधारतं किंवा बदलतं, म्हणजे विषमता कमी होण्यास मदत होते असं आपण म्हणू शकतो. इतर स्पिल ओव्हर परिणामांमध्ये आपल्याला असं म्हणता येतं की प्रामुख्यानं लोकांचा दृष्टिकोन बदलतो आणि दृष्टिकोन बदलण्याबरोबरच त्यांचं जे उपभोग वर्तन आहे, सेवनाचं वर्तन आहे, ते सेवनाचं वर्तन हे प्रामुख्याने बदलत असल्याचं, सुधारत असल्याचं आपल्याला दिसतं.
सुधारत असल्याचं आपल्याला दिसतं. आता शिक्षणाला वित्त पुरवठा, शिक्षणावरचा खर्च याचा आपण विचार करत आहोत. आणि तो करत असताना आपल्याला हे एक लक्षात येतं की हा जो होणारा शिक्षणावरचा प्रभाव आहे, ही जी गुंतवणूक आहे, मग यासाठी नेमका खर्च किती केला जातो, किती खर्च केला जातो, त्याचा विचार आपण या अनुषंगाने करणं अपेक्षित आहे. आणि तो करत असताना साधारणतः सरासरीनं 2.3% सुरुवातीला खर्च केला जात होता विकसनशील देशांमध्ये 1960च्या दशकात. तो 84 मध्ये 4.5% वाढलेला आहे. आणि यातलं सरकारी गुंतवणुकीचं किंवा खर्चाचं जे प्रमाण आहे ते साधारणतः 12%वरून 16% वाढलेलं आहे. मात्र ही गोष्ट खरी आहे की शिक्षणावरती प्रामुख्यानं आणि उच्च शिक्षणावरती विशेषत्वानं होणारा जो खर्च आहे यामध्ये टंचाई, दुर्मिळता ही आपल्याला दिसते, हे आपल्याला जाणवते. आपण प्रगत देशांचा विचार केला तर साधारणतः लॅटिन अमेरिकेमध्ये शिक्षणावरचा सार्वजनिक खर्च 370% वाढलेला आहे. तर आफ्रिकेमध्ये सुद्धा तो जवळपास तेवढाच वाढलेला आहे. मात्र दरडोई विद्यार्थ्यांवरचा जो खर्च आहे, सार्वजनिक खर्च, तो 45% पण कमी झालेला असे जागतिक आकडेवारी सांगते. आता शिक्षणावरती व्यक्तिगत खर्च केला जातो विकसनशील राष्ट्रांमध्ये, तसा सार्वजनिक खर्च पण केला जातो. आता सार्वजनिक जो खर्च आहे शिक्षणावरचा आणि प्रामुख्याने उच्च शिक्षणावरचा, हा सरकारनं करणं का आवश्यक आहे, हा सार्वजनिक क्षेत्रातनं होणं का गरजेचं आहे, त्याची काही कारणं, 3 कारणं प्रामुख्यानं सांगितली जातात. कारण शिक्षणामध्ये थेट लाभाबरोबरच बाह्यता आणि इतर लाभही मिळतात, स्पिल ओव्हर बेनिफिट्स. दुसरं जस्टिफिकेशन सांगितलं जातं की शिक्षणामुळं समता आणि संधीमध्ये समानता निर्माण होऊ शकते. आणि तिसरं महत्वाचं कारण असं की जर शिक्षणामध्ये फक्त खाजगी गुंतवणूक असेल तर गुंतवणुकीमध्ये असमानता निर्माण होईल, गुंतवणुकीमध्ये विषमता निर्माण होईल, गुंतवणुकीमध्ये असमानता निर्माण होईल. आणि त्यामुळे सार्वजनिक गुंतवणूक आवश्यक आहे, सार्वजनिक गुंतवणूक गरजेची आहे असं म्हटलं जातं. आता साधारणतः सार्वजनिक गुंतवणूक 3 मार्गाने होते. एक म्हणजे अनुदान, सरकारचं अनुदान. 2 काही खाजगी मार्गाने म्हणजे विद्यार्थ्यांकडून गोळा केलेले शुल्क, संशोधन, कन्सल्टन्सी मधून मिळणारे काही पैसा आणि इतर सेवांचे विक्री. आणि तिसऱ्यामध्ये या दोन्हींचं एकत्रीकरण, सरकारी आणि सार्वजनिक, खाजगी, यांच्या एकत्रीकरणातून किंवा यांचं कॉम्बिनेशन सुद्धा शिक्षणाला वित्तपुरवठा खर्च केला जातो. अल अवध हे गल्फ कोऑपरेशन काउन्सिल मध्ये आहे, जनरल सेक्रेटरीएट मध्ये, आणि त्यांनी एकूण शिक्षणाला होणारा जो वित्तपुरवठा आहे त्याचे 5 मार्ग सांगितलेले, 5 मार्ग सांगितलेले. एक म्हणजे सरकारचा निधी, 2 खाजगी क्षेत्रानं पुरवलेला निधी, 3 या दोन्हींचं एकत्रीकरण, कॉम्बिनेशन, 4 काही आंतरराष्ट्रीय होणारा वित्तपुरवठा, आणि 5 स्वतःचा निधी, स्वनिधी. या 5 मार्गांनी शिक्षणाला, प्रामुख्याने उच्च शिक्षणाला वित्तपुरवठा
होतो किंवा केला जातो असं आपल्याला दिसतं. आता आपल्याला हे माहिती आहे की शिक्षणामध्ये खाजगी खर्च असतो, यामध्ये सामाजिक खर्च असतो. खाजगी खर्च, ट्युशन फी देणं, परीक्षेची फी देणं, यामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष खर्च पण असतो. प्रत्यक्ष खर्चामध्ये शिक्षण शुल्क देणं, त्यानंतर अप्रत्यक्ष खर्चामध्ये वेळ जो वाया जातो किंवा वेळ जो खर्च केला जातो त्याचा खर्च. सामाजिक खर्चामध्ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खर्च असू शकतो. सामाजिक खर्चामध्ये सरकारनं जो खर्च केला आपल्या महसुलातून तो प्रत्यक्ष खर्च असतो. तर अप्रत्यक्ष खर्चामध्ये प्रामुख्यानं अर्थव्यवस्थेचं जे उत्पन्न कमी झालं, उत्पादन कमी झालं, शिक्षणाला वेळ दिल्यामुळं त्याचा समावेश त्यामध्ये केला जातो. आता नेमका उच्च शिक्षणावरती किंवा उच्च शिक्षणावरती होणारा जो खर्च आहे तो जागतिक पातळीवरती किंवा जागतिक लेवलला कसा आहे, किती आहे, याची काही आकडेवारी युनेस्कोनं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि युनेस्कोचं असं मत आहे की प्रगत देश हे शिक्षणावरती 0.7% GDPच्या खर्च करत होते सुरुवातीला, ते आता 2.1% वाढलेला आहे. आणि पश्चिम युरोपीय राष्ट्र ही पहिल्यांदा 0.1% खर्च करत होते, आता ते 2% त्याची वाढ झालेली आहे. मर्फी आणि इतरांनी अभ्यास केला आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की शिक्षणामुळं कामगारांचं वेतन वाढण्यास मदत होते. कामगारांचं वेतन वाढण्यास मदत होते. आता हे जे शिक्षण आहे प्रामुख्यानं किंवा उच्च शिक्षण आहे, या उच्च शिक्षणाला किंवा शिक्षणाला सरकारकडून पूर्णतः वित्त पुरवठा केला जातो किंवा खाजगी क्षेत्राकडून पूर्णतः वित्त पुरवठा केला जाऊ शकतो किंवा अंशतः सरकारकडून अंशतः खाजगी क्षेत्राकडून अशा प्रकारचा वित्त पुरवठा, पैशाचा पुरवठा केला जातो. आता या उच्च शिक्षणाला हा जो होणारा वित्त पुरवठा यामध्ये प्रामुख्याने सरकार जे अनुदान देतं त्याचं प्राबल्य आहे, त्याचं डॉमिनेशन आहे असं आपल्याला दिसतं. आता सरकारकडून हा जो होणारा वित्त पुरवठा आहे तो प्रामुख्यानं बजेटमध्ये सरकार त्याची तरतूद करतं. बजेटमध्ये सरकार त्याची तरतूद करतं किंवा काही वेळेला विद्यार्थ्यांना ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू आणि सेवा पुरवल्या जातात त्याचा खर्च सरकार देण्याचा प्रयत्न करते. आता भारतात वित्त पुरवठा कसा होतो, फायनान्सिंग कसं होतं? फायनान्सिंग एज्युकेशन इन इंडिया. All of us know number of institutions or education institutions in India are increasing. Primary, elementary, colleges, university, that is increasing. But private universities, private institutions, deemed universities, their number is increasing. In India, emphasis is given on primary education. Primary education. About 62% share of the students is from primary education. Now, basically, in India, education institutions are divided into 4 categories: government institutions, government aided or grant receiving institutions, private institutions recognized by the government but do not receive any grants, and totally private institutions neither funded nor recognized by the government or public authorities. These are the 4 types of institutions in India. Then what are the sources of finances for education in India? Basically external and internal or domestic. These are the sources of financing or funding education in India. External sources are not significant. Those are very meager. And domestic sources are dominant. And domestic sources are public and private. And public sources are the contributions of central government, state government, and local governments. And in private or non-governmental sources, fees are there, other household expenditures are there. That
contributes to the private sources, and fees is a dominant. Fees is a dominant. Now, the sources of financing, external can be aids, loans, and others. And in domestic sources, private fees, maintenance, gifts, endowments, and others. And for public, government, central, state, and quasi-government, district, municipalities, and panchayats. Now, National Sample Survey Organization has given some information about expenditure incurred by the households, that is private expenditure. And it says the expenditure on education by private individuals or households has increased at the rate of 11% or 10.6% during 1970-71 to 1984-85. At constant prices, the growth is meager, it is 2.7%. And in proportion of gross national product, it is 2.1% in 70-71. It has decreased to 1.9% in 1984-85. Now, it is found that expenditure on education of the state government has increased. And it is because of three reasons. One is increase in social demand for education. Second is government policy towards equality in education. And thirdly, development of manpower for economic development. It is because of these three reasons or factors, expenditure on education by the state is increasing. Now, Constitution of India has categorized education into three categories. That is education in central government function, education in state government function, and education in concurrent list. In central government list, expenditure on central universities, union agencies and institutions, professional technical education being spent by the government of India. And this board, Central Board for Secondary Education, University Grants Commission, Deemed Universities, National Council for Education have been created by the government of India. In state list, all other areas in education, especially higher education, are included in unit number 2, that is state list. Now in India, expenditure on education is planned expenditure and non-planned expenditure. Planned expenditure and non-planned expenditure. And it is provided in budget. Planned expenditure is especially on buildings, new programs. And non-planned expenditure is maintenance of ongoing programs and building furnitures and equipments. Now, planned expenditure means non-recurring expenditure, and non-planned expenditure is recurring expenditure. And share of planned expenditure is increasing. Approximately, planned expenditure was 12 to 14% of total expenditure on education. And the transfer of education for planned expenditure is through Planning Commission. That is, planned expenditure is given by, or it is provided by the Planning Commission. And non-planned expenditure is provided by Finance Commission. Now, this is what it is presented. Planned expenditure was 2.7%. Actually,
it was initially 25% in fourth plan. That increased to 37% in seventh plan. That is, then central share in plan expenditure has declined from 47% to 41%. And on elementary education, a major share of expenditure is spent. And on an average, 17% expenditure was spent. Now, both central government, state governments are spending, but their focus is on elementary and primary education. To that extent, higher education is not paid attention, or towards higher education, attention is not paid. On total expenditure, the latest data is 4% of GDP of central government and state government on education. 4% of GDP. And now we are endeavoring for 6% of GDP. Total expenditure on education, both of central government and state government. आपण जागतिक स्तरावरती शिक्षणाला होणारा वित्तपुरवठा कसा आहे हे बघितल्यानंतर भारतात होणारा शिक्षणाला केला जाणारा वित्तपुरवठा कसा आहे किंवा त्याचं स्वरूप काय आहे ते आपण बघण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्याला ही गोष्ट माहित आहे की भारतातील शिक्षण संस्थांची संख्या वाढत आहे. त्यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय आणि विद्यापीठ. यामध्ये प्राथमिक शिक्षण संस्थांची संख्या जास्त आहे. जवळपास 62% विद्यार्थी आणि 70% विद्यार्थी, 62% शिक्षक आणि विद्यार्थी आणि 70% संस्था या प्राथमिक आहेत. आता आपण आपल्या देशातल्या शिक्षण व्यवस्थेचा विचार करत असताना एकूण 4 प्रकारच्या शिक्षण संस्था आपल्याला दिसतात, आढळून येतात किंवा आहेत. एक म्हणजे सरकारी शिक्षण संस्था, 2 सरकारी अनुदानित म्हणजे सरकारकडून अनुदान मिळणाऱ्या संस्था, खाजगी संस्था की ज्या सरकारनं त्यांना मान्यता दिलेली आहे पण कुठल्या प्रकारचे ग्रांट दिलेले नाही, आणि 4थ्या प्रकारचे म्हणजे खाजगी संस्था ज्यांना सरकारची मान्यता नाही. आता ही जी शिक्षण व्यवस्था आहे म्हणजे प्राथमिक शिक्षणाचं प्राबल्य, शिक्षण विद्यार्थी आणि शिक्षकांचं आणि शैक्षणिक संस्थांचं पण, आणि त्या मानानं उच्च शिक्षण आणि बाकीच्या शिक्षण संस्थांची संख्या आणि विद्यार्थी आणि शिक्षकांची संख्या तुलनेनं कमी. आता ही शिक्षण व्यवस्था बघितल्यानंतर मग या शिक्षण व्यवस्थेला वित्त पुरवठा, पैशाचा पुरवठा कसा होतो भारतामध्ये, त्याचे स्रोत किंवा त्याचे मार्ग कोणते असतात याचाही त्या अनुषंगानं विचार करणं अपेक्षित आहे, करणं गरजेचं आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. आता सर्वसाधारणपणे भारतात शिक्षणाला होणारा वित्त पुरवठा हा 2 प्रकारचा असतो. एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय आणि अंतर्गत किंवा देशांतर्गत. या आंतरराष्ट्रीय मध्ये फारसं योगदान वित्त पुरवठा करण्यामध्ये नाही, मात्र देशांतर्गत किंवा अंतर्गत मध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणावरती शिक्षणाला वित्त पुरवठा केला जातो असं आपल्याला दिसतं.
आणि तो सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन मार्गांचा असतो. सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन मार्गांचा असतो. सार्वजनिक म्हणजे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक सरकार, त्यांना जो महसूल मिळतो, उत्पन्न मिळतं, त्या महसुलातला काही हिस्सा शिक्षणावरती खर्च करतात. आणि खाजगी खाजगी मार्गाने होणारा जो वित्त पुरवठा आहे, तो प्रामुख्यानं शुल्क गोळा करून, कुटुंबाने केलेला खर्च, कुणी दिलेल्या देणग्या, कुणी ट्रस्टनं केलेला वित्त पुरवठा, दिलेली शुल्क यांचा मिळून तो तयार होतो असं आपल्याला दिसतं. मात्र एकूण शिक्षणावरती होणारा जो खर्च आहे, त्या खर्चामध्ये सरकारचं योगदान, सरकारचा हिस्सा वाढत असल्याचं दिसतं. 1950-51 ला तो 68% होता. तो 81-82 ला 88% वाढलेला आहे. 88% वाढलेला. मात्र फीज किंवा शुल्काच्या माध्यमातून होणारा जो कर्ज पुरवठा, वित्त पुरवठा आहे, त्याचं प्रमाण 20% वरून 8% कमी झालेलं आहे. आणि देणग्या, मदत याचं पण प्रमाण कमी होत असल्याचं आपल्याला दिसतं. म्हणजे आपल्या देशामध्ये होणारा शिक्षणाचा वित्त पुरवठा हा आंतरराष्ट्रीय मार्ग किंवा बाह्य मार्ग आणि देशांतर्गत किंवा अंतर्गत मार्ग यांचा मिळून तयार होतो. आणि बाह्य किंवा आंतरराष्ट्रीय मार्गामध्ये प्रामुख्याने मदत आहे, कर्जे आहेत आणि इतर मार्गाने होणारा वित्त पुरवठा, पैशाचा पुरवठा. देशांतर्गत मार्गामध्ये प्रामुख्यानं खाजगी आणि सार्वजनिक असं वर्गीकरण, असा भेद करता येतो, केला जातो. यामध्ये खाजगीमध्ये शुल्क किंवा फीज आहेत, देखभालीचा खर्च आहे, देणग्या आहेत आणि काही वर्गण्या आहेत, त्यांचा समावेश होतो. सार्वजनिकमध्ये प्रामुख्यानं केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांनी केलेला कर्ज पुरवठा आणि इतर काही ज्याला आपण क्वाझी गव्हर्नमेंट असं म्हणतो, निमसरकारी, यांच्याकडून होणारा वित्त पुरवठा. आता NSSOनं शिक्षणावरती होणाऱ्या खर्च किंवा केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा काही आकडेवारी दिलेले, काही माहिती दिलेली आहे सांख्यिकी. त्याप्रमाणे घरगुती जो शिक्षणावरचा खर्च होतो, त्याचं प्रमाण वाढत चालल्याचं दिसतं. ते जवळपास 11% वाढलेलं आहे. दर प्रतिवर्षाला 11%ने, 10.6% तो खर्च केला जातो असं दिसतं. आणि वास्तव किमती जर विचारात घेतल्या तर साधारणतः 3%, 2.7% दरवर्षी, प्रतिवर्षी तो खर्च होत असल्याचं आपल्याला दिसतं. मात्र शिक्षणावरती होणारा जो खर्च आहे, त्याचं प्रमाण मात्र कमी झालेलं आहे. 2.5% वरून 1.9% पण कमी झालं. तो लेटेस्ट आकडा मी तुम्हाला सांगितला. तो लेटेस्ट आकडा म्हणजे आता 2021-22 मधला स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाचे 4% आहे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार. आणि आता आपण इथं भविष्यामध्ये आपण 6% पण जाण्याचा प्रयत्न हा करणार आहोत. आता आपण शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण पुरवठा जर बघितला तर राज्य सरकारांचं योगदान हे केंद्र सरकारच्या योगदानापेक्षा वाढत आहे. आणि त्याची 3 कारणं आहेत. पहिलं कारण म्हणजे शिक्षणाला सामाजिक मागणी, समाजाची मागणी फार वाढत चाललेली आहे. आणि सरकारचं धोरण आहे की गुणवत्ता प्रधान शिक्षण निर्माण करणं आणि पुरवण्याचा प्रयत्न करणं. आणि तिसरं महत्वाचं कारण म्हणजे विकासासाठी लागणारे जे मानवी संसाधन आहे, ते मानवी संसाधन उपलब्ध करून देण्यासाठी खर्च हा सरकार करत आहे. साधारणतः शिक्षण हा विषय किंवा शिक्षणाच्या विकासाची, प्रगतीची जबाबदारी संविधानानं 3 घटकांमध्ये दिलेली आहे. एक म्हणजे केंद्र सरकारची जबाबदारी, राज्य सरकारांची जबाबदारी आणि दोघांची मिळून जबाबदारी. केंद्र सरकारच्या जबाबदारीमध्ये केंद्र सरकारची किंवा देश पातळीवरच्या ज्या शैक्षणिक संस्था आहेत त्यांचा समावेश आहे. आणि राज्य पातळीवरतीच्या ज्या शिक्षण संस्था आहेत त्यांची जबाबदारी विकासाची राज्यांची आहे. आणि या व्यतिरिक्त जे काही विषय असू शकतात ते दोघांनी मिळून ते व्यक्त करावेत, ते विकसित करावेत असं अपेक्षित आहे. आता शिक्षणावरचा खर्च हा नियोजित असू शकतो आणि अनियोजित किंवा बिगर नियोजित असतो. नियोजित खर्च हा आणि अनियोजित खर्च याची तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये केली जाते.
नियोजित खर्च किंवा योजना खर्च हा प्लॅनिंग कमिशन मार्फत आताचा नीती आयोग आणि बिगर योजना खर्च हा साधारणतः हा नियोजित खर्च आणि अनियोजित खर्च किंवा योजना आणि बिगर योजना खर्च हा प्रामुख्यानं योजना खर्च नवीन इमारती बांधण्यासाठी, नवीन कार्यक्रम चालू करण्यासाठी आणि बिगर योजना खर्च हा प्रामुख्याने आहे ते कार्यक्रम आणि आहे त्या इमारती किंवा ते कंटिन्यू करण्यासाठी केला जातो. हा योजना खर्च प्लॅनिंग कमिशन देतं आताचा नीती आयोग आणि बिगर योजना खर्च हा वित्त आयोग देतो. आणि एकूण शिक्षणावरचा जो खर्च आहे तो एकूण खर्च हा साधारणतः आपल्याला मी मगाशी म्हणालो त्याप्रमाणे साधारणतः तो स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या तो 4% आत्ता आहे 2021-22 मध्ये आणि भविष्यामध्ये तो 6% करावा अशा प्रकारची अपेक्षा आहे किंवा अशा पद्धतीचा आपण प्रयत्न करतो. यामध्ये प्रामुख्यानं आपल्याला असं दिसतं की शिक्षणामध्ये प्रामुख्यानं प्राथमिक शिक्षणावरचा खर्च जास्त आहे आणि उच्च शिक्षण बाकीच्या शिक्षणावरचा खर्च कमी आहे. Thus, today I try to place before you financing of education. What are the sources? How it is financed at global level across the countries, and how it is financed in India. What are the sources and how expenditure is incurred on education in India, especially primary education, elementary education, and higher education. These are some of the issues that I have tried to discuss before you so far as today's lecture is concerned.